In this Java full stack web development series, we are going to learn very much interesting concepts. This series is completely taught in Tamil language. Who are interested to learn this Java full stack, kindly check out my YouTube channel that and all uploaded in a separate playlist that is Java full stack development. If you want to learn other than Java full stack, like data structures and algorithms with Python, AI and ML with Python, or MERN full stack, those courses are also uploaded in my YouTube channel. Go and check out my YouTube channel based on your interest. Learn those concepts just by watching my videos. If you are having any doubts, comment below. Let's continue the session. So, our concept now is inheritance. இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ணா என்னதுமா? ரீயூசபிலிட்டி. நம்மளோட கோட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? மீன்ஸ் எப்படின்னா அப்படி ரீயூஸ் பண்றதுக்கு ஆகாது. If there is a relationship, then only it is possible to reuse of other class details. So, for example, நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா what I can say, user வந்துட்டு reusing the code. So, what is the definition for the inheritance means? The process of creating a new class. ஒரு class இன்னொரு class create பண்றது தான் இந்த okay. Creating a new class is known as inheritance. Example, if a parent இருக்காங்க, so this is one class. I have created one class with the name parent. I want to create a class from this. What class I can create? I can create a child class. So child will be derived from where? From parent only. So you are creating a new class from the existing class. That is called an inheritance concept. இப்போ நம்மளுக்கு இந்த கிளாஸஸ் ரெண்டுத்துக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் இருந்துச்சுன்னா then there is a chances of reusing this parent class in this class. That is what I said, reusability of code, if there is a relationship only. How can we develop a relationship between the classes means using a keyword extends keyword மூலமா நம்ம classes நடுவுல relationship develop பண்ணலாம். Means you can able to tell that இந்த class என்றது இந்த class மூலமா derive ஆயிருக்குன்றது இந்த keyword மூலமா சொல்றதுக்காக. ஓகேவா? And one more thing, see here, இது எப்படி for example இப்ப நம்ம இருக்கு. So vehicle, it's an object or kind of object. Vehicles கீழயே நமக்கு என்ன வருமா? You can say bus, you can say bikes, these are all called what? இது எல்லாமே இந்த கேட்டகரி கீழ தான் வரும். சோ இப்போ நீங்க கிளாஸ்ன்றது ஒரு இதாச்சனா, ஒரு வெஹிக்கிள்ன்றது ஒரு கிளாஸ் ஆச்சனா, இந்த கிளாஸ் மூலமா you can derive some other class. எப்படி கிரியேட் பண்றீங்க? கிளாஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்ன்றது எந்த கேட்டகரிக்கு சம்பந்தப்பட்டிருக்குது? வெஹிக்கிள் தான். சோ வெஹிக்கிள் இந்த மாதிரி எழுதுறதுனால என்ன ஆகுது? இந்த டூ கிளாसेसக்கு ரிலேஷன்ஷிப் டெவலப் பண்ணிட்டீங்கன்ற மாதிரி. புரியுதா? அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா? எஸ் மேம். சோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் எந்த கிளாஸ்ல இருந்து இன்னொரு கிளாஸ் டிரைவ் ஆயிருக்கோ அந்த கிளாஸ் சொல்லலாம்னா சொல்லலாம் எஸ் கிளாஸ் 2. ஓகே, அதுவே எந்த கிளாஸ்ல இருந்து இன்னொரு டிரைவ் ஆயிருக்குமோ அதுல என்னன்னு சொல்றோம்னா கிளாஸ் அண்ணா சொல்லலாம், சப் கிளாஸ் அண்ணா சொல்லலாம், அடுத்தது டிரைவ். ஓகேவா? கம் பேக் டு த எக்லிப்ஸ். இங்க நான் திரும்பி இப்ப என்ன பண்றோம்? I'm just going to create a one file for this inheritance concept. So right click கொடுத்துட்டு new class. So இப்ப நேம் எதனா கொடுத்துட்டோம். நான் inheritance ன்னு கொடுத்துட்டு I'm going to இதுல நம்ம இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இதுல பண்ணனும் இல்லையா? சோ அதுக்காக void main finish. இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அதே ஃபைல்ல பண்ணிக்கணுமா, இன்னொரு ஃபைல்ல அது உங்களோட இஷ்டம். நம்ம டிஃபரெண்ட் ஃபைல்ஸ்ல பண்ணிக்கணும்ன்றப்ப கூட நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும்? So you have to include that logic இருக்கிற ஃபைல் நம்ம அதுல இன்க்ளூட் பண்ணிக்கணும், பேக்கேजेस அது மாதிரி. ஓகே, சோ இப்போ நம்ம இங்க என்ன பண்றோம்னா நான் ஒரு 2 கிளாसेस கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு அந்த 2 கிளாसेस நடுவுல ரிலேஷன்ஷிப் டெவலப் பண்ண போறேன். So let us create a class like this. Class நான் நேம் வந்துட்டு நீங்க உங்களோட எந்த நேமான கொடுங்க. நான் இங்க வந்துட்டு பேஸ் கிளாஸ் ன்னு கொடுத்துக்கறேமா. சோ இந்த கிளாसेस உள்ள நான்
data members create பண்ணிக்கிறேன், functions create பண்ணிக்கிறேன். So let us take int I, அடுத்தது int j அன்னிட்டு கொடுத்துறேன். These are called data members. அந்த data membersக்கு values assign பண்ணிக்கிறதுக்காக I'm going to create one function. அந்த name வந்துட்டு input ij. இந்த variables கொடுத்துக்கிறேன். integer value, அப்புறமா y கூட integer value தான். எப்ப நீங்க data members மாதிரியே இருக்கிற variables pass பண்றீங்களோ, அப்போ we have to make use of a this keyword. So அந்த this keyword use பண்ணிக்கிட்டு தான் நம்ம இந்த மாதிரி values assign பண்ணிக்கிறோம். புரியுதாமா? எதுக்காக எரர் காட்டுது சொல்றீங்க யாரனா? வை இன்புட் பக்கத்துல ஓபன் பிரேஸ் இன்புட் பார்க்கலாம் என்ன தப்பு பண்ணிருக்கோம். ஏன் I variables assign பண்ணிருக்கேன், நான் இங்க டிஃபரெண்டா கொடுத்திருக்கேன். டிஃபரெண்டா கொடுக்கும்போது நம்ம this keyword யூஸ் பண்ணக்கூடாது இல்லையா? என்ன கொடுக்கணும்? I j தான் கொடுக்கணும் இல்லையா? சேம் கைண்ட் ஆஃப் வேரியபிள் நேம்ஸே பாஸ் பண்ணப்ப மட்டும்தான் நீங்க this யூஸ் பண்ணணும். நீங்க டிஃபரெண்டா கொடுக்கும்போது நம்ம திஸ்ன்றது யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இது சொல்லிருக்கோம் இல்லையாமா? அதுதான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறது. நீங்க சொல்லிட்டு அப்படி இந்த மாதிரிதான் கொடுக்கணும். அசைன் பண்ணாதப்போ டிஃபரெண்ட் பேராமீட்டர்ஸ் பாஸ் பண்ணும்போது this keyword யூஸ் பண்ற தேவையில்லை. எப்ப நம்ம சிமிலரா யூஸ் பண்றோமோ இதுக்கு இங்க அப்பதான் நம்ம this யூஸ் பண்ணணும். அதே சொல்லிட்டே நான் தப்பு எழுதிருக்கேன். நீங்க சைலண்டா இருக்கிறீங்க. என்னம்மா இங்க என்ன இருக்கணும்? I j சிமிலரா இருந்தப்ப மட்டும்தான் this keywords யூஸ் பண்றோம். புரியுதா? ஓகே. சோ டேட்டா மெம்பர்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டோம். அடுத்தது ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டேன் for assigning values to those variables. அடுத்த ஸ்டெப் என்னதுன்னா I want to display those values. சோ அதுக்காக நான் display ij means அந்த ij value means நான் ரிலேட்டடா கொடுத்துட்டு இருக்கேன். அவ்வளவுதான். நீங்க உங்களோட இஷ்டம் எந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க. இங்க என்ன பண்றோம்? sys out printing purposeக்காக sys out இங்க I value print பண்ணனும். சோ I is equal to எந்த வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணிருக்கீங்க? I வேரியபிள்ல. அதே மாதிரி j வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணனும். அது எந்த வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணிருக்கீங்க? j வேரியபிள்ல. சோ இந்த மாதிரி நான் டிஸ்ப்ளே பண்ணிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணிட்டோம். ஓகே. சோ இப்போ நான் ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். இப்போ இன்னொரு கிளாஸ் கூட கிரியேட் நம்ம இன்ஹெரிட்டன்ஸ் மீன்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் டெவலப் தான பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. சோ I am going to create one more class. எப்படி? கிளாஸ் அதுக்கு உங்களோட நேம் உங்களோட இஷ்டம் எது வேணா கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க. கிளாஸ் derived and கொடுத்துட்டு இந்த derived கிளாஸ் எங்க இந்த derive ஆயிட்டு இருக்கு? இந்த பேஸ் கிளாஸ்ல இருந்து. அது சொல்லணும்னா we should make use of a function keyword called extends. எந்த கிளாஸ் இந்த derive ஆயிட்டு இருக்கு? இந்த பேஸ் கிளாஸ்ல இருந்து. ஓகே. சோ இப்போ இதுல என்ன பண்றேன்னா I am going to create one variable int ij k is equal k ன்னுட்டு ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டேன். இதுக்கு வேல்யூ அசைன் பண்றதுக்காக I am going to create one more input function with okay input function of k. இங்க நான் parameter same kind of parameter pass பண்ணனா what I need to do? this யூஸ் பண்ணனும். this dot k is equal to அந்த k வேரியபிள்ல நம்ம பாஸ் பண்ற வேல்யூ அசைன் ஆயிடும். இத டிஸ்ப்ளே பண்ணனும்ன்றதுக்கு சேம் திங் நான் எதுமே டிஸ்ப்ளே டிஃபரன்ஸ் இல்ல. நான் சொல்றேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். வெயிட் பண்ணுங்க. சோ டிஸ்ப்ளே ஆஃப் k இதுல நான் என்ன டிஸ்ப்ளே பண்ணனும்னா அந்த k வேல்யூஸ் பிரிண்ட் பண்ணனும். சோ sys out கொடுத்துட்டு இங்க k is equal to join பண்றதுக்காக பிளஸ் ஆபரேட்டர் k வேரியபிள்ல இருக்கு. சோ நான் two classes நடுவுல ரிலேஷன்ஷிப் டெவலப் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் என்ன பண்ணனும்? You should create an object for the classes. So let's create an object for this base class. எப்படி கிரியேட் பண்றீங்க? அது void mainல தான் இருக்கணும். கண்டிப்பா நம்ம கொடுக்கிறது void mainல கொடுத்தாதான் நமக்கு அவுட்புட்ஸ்ல கொண்டு வரும். So base நீங்க வேரியபிள் நேம் எது வேணா கொடுங்க. மீன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் நேம் எது வேணா கொடுங்க. நியூ கீவர்ட் பேஸ் ன்னுட்டு கொடுத்துட்டீங்க. இப்போ நான் இந்த b வேரியபிள் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இங்க நம்ம என்ன பண்ணனும்? இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ண போறேன். இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணும்போது you will give two values. அந்த வேல்யூஸ் இந்த வேரியபிள்ஸ்க்கு அசைன் ஆயிடும். நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணும்போது நம்ம ஸ்டோர் அசைன் ஆயிருக்கிற வேல்யூஸ் நமக்கு டிஸ்ப்ளே ஆயிடும். So see here b dot input ij நீங்க வேல்யூஸ் எதனா கொடுங்க. let us take 20, 10, 20. நீங்க வேல்யூஸ் அசைன் பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க அதை டிஸ்ப்ளே பண்ணி காட்டும் போது what it will give for us. Without assigning the values நீங்க டிஸ்ப்ளே பண்ணி பார்க்கும்போது it will give the default values based
on the data types, that is 0 0 வந்திருக்கு. இப்போ நான் வேல்யூஸ் அசைன் பண்ணிட்டு திரும்பி நான் டிஸ்ப்ளே ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணி பார்க்கும்போது see here நம்மளுக்கு என்ன வேல்யூஸ் வருதுன்னா நம்ம அசைன் பண்ணிருக்கிற வேல்யூஸ் நம்மளுக்கு இப்ப வருது. ஓகே, இது வரைக்கும் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான். நெக்ஸ்ட் என்னது, வாட் we are going to do சேம். இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா இது வந்துட்டு பேஸ் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணிருக்கிறது நம்ம ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்றது எதுக்காக, if there is a relationship பண்றதுனால. சோ நான் இப்போ என்னன்னா அந்த derived கிளாஸுக்கு நான் இப்போ ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண போறேன். d is equal to new of a derived and கொடுத்துறேன். இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் பேஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இந்த ஆப்ஜெக்ட் பேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இந்த கிளாஸ் ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு ஆகும். பிகாஸ் ரிலேஷன்ஷிப் கொடுத்திருக்கீங்க. அதுக்காக யூசுவலி ரிலேஷன்ஷிப் இல்லாதப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி இந்த கிளாஸ் ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு ஆகவே ஆகாது, எரர் கொடுக்கும். இங்க நம்ம இந்த 2 கிளாஸஸ்க்கு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கிறதுனால இந்த ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நீங்க இந்த கிளாஸ்ல இந்த பேஸ் கிளாஸ்ல இருக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கூட நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சி இப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னா இந்த வேரியபிள் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு d டாட் டிஸ்ப்ளே ஃபங்க்ஷன் டிஸ்ப்ளே ஆஃப் ij. ஆக்சுவலா இந்த டிஸ்ப்ளே ஆஃப் ij ஃபங்க்ஷன்ன்றது பேஸ் கிளாஸ், கரெக்டா? பட் இங்க நமக்கு எதுவுமே ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணல, அதுக்காக நம்மளுக்கு எந்த வேல்யூ ஃபிக்ஸ்டா இருக்காது. ஸோ இட் வில் ரிட்டர்ன் அவுட் as 0,0 only. இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா இந்த d ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்துட்டு எதிருது, அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்துட்டு ஆக்சுவலா டிரைவ்ட் ஆப்ஜெக்ட். நீங்க டிரைவ்ட் ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ பேஸ் கிளாஸ்ல இருக்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு வேல்யூஸ் அசைன் பண்றீங்க. லைக் என்ன அன்னிட்டு உங்களோட இஷ்டம் 100 அடுத்தது 150 அன்னிட்டு கொடுத்துட்டேன். சோ டிஸ்ப்ளே ஃபங்க்ஷன் என்ன கொடுக்கணுங்க, ஐகாம் ij. ஓகே, டிஸ்ப்ளே ij. இப்போ ரன் பண்ணி பாருங்க, வேல்யூஸ் அசைன் பண்ணிருக்கிற வேல்யூஸ் வந்திருக்கு. அதுவே நீங்க இப்போ இது ரிலேஷன்ஷிப் எடுத்துருங்களா, ரிலேஷன்ஷிப் எடுத்துட்டீங்களா இட் இஸ் இம்பாசிபிள், எரர் வந்துருங்க. பாருங்க எரர் வருது பாருங்க. டிரைவ்ட் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்க டிரைவ்ட் கிளாஸ் உள்ள டிஸ்ப்ளே ij இருக்கா, இல்ல, அப்ப எரர் தான் காட்டும் பாருங்க. இது எல்லாமே ஃபங்க்ஷன்ஸ் எங்க இருக்கிறது, பேஸ் கிளாஸ்ல ஃபங்க்ஷன்ஸ். பேஸ் கிளாஸ்ல இருக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸ் நீங்க இன்னொரு கிளாஸ்ல யூஸ் பண்றது, இன்னொரு கிளாஸோட ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்றதுக்காக கண்டிப்பாக எரர் வந்துடும். எப்ப நடக்கும்னா அது கண்டிப்பா ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தா மட்டும்தான் ஆக்சஸ் பண்றதுக்காகும். தெரிஞ்சுட்டாங்க இப்போ எவ்ரிவன்? அடுத்தது நம்ம அந்த ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு you can also assign a values for that. Okay, so இது டிஸ்ப்ளே கூட பண்ணிக்கலாம். Without relationship we cannot access the values. Okay, now run and check this. You can see the values. See there? Yes ma'am. புரிஞ்சுச்சா எல்லாருக்குமே? without relationship it is impossible. With relation only you can reuse some other class details in other classes. This is what inheritance concept. Clear? Polymorphism. Polymorphism என்னது? Polymorphism is nothing but many forms. Many forms means ஒரே இது different ways யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, இதுல வந்து different types of polymorphisms இருக்குமா? I can say overloading. Overloading methods are nothing but functions only. அந்த functionsல கால் பண்ணும்போது நீங்க டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ் கொடுக்கலாம். அதுல வந்துட்டு ஒரு வேல்யூ தான் பாஸ் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ணலாம், 2 வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டு ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். அது மாதிரி ஆக்சஸ் பண்ணிட்டு ஆயிட்டு இருக்கா, தட் இஸ் கால்ட் மெத்தட் ஓவர்லோடிங். இன்னொரு டைப் மெத்தட் ஓவர் ரைடிங். மெத்தட் ஓவர் ரைடிங்னா நம்ம கிரியேட் பண்ணும்போது எத்தனை நம்பர் ஆஃப் பாராமீட்டர்ஸ்ல கிரியேட் பண்ணிருக்கிறோமோ யூஸ் பண்ணும்போது தான் அத்தனை நம்பர் ஆஃப் பாராமீட்டர்ஸ் கொடுக்கும். Method overriding means same kind of functions repeated some other classes la use பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா, that is called method overriding. Method overloading னா same name இருக்கும், ஆனா ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல 2 பாராமீட்டர்ஸ் கொடுத்து கிரியேட் பண்றீங்க, இன்னொரு கிளாஸ்ல வந்துட்டு 1 பாராமீட்டர் கொடுத்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம், இன்னொரு கிளாஸ்ல 3 பாராமீட்டர்ஸ் கொடுத்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். அப்ப அது என்னன்னு சொல்லணும்னா மெத்தட் ஓவர்லோடிங். மெத்தட் ஓவர் ரைடிங்ன்றது ஒரு கிளாஸ்ல எத்தனை பாராமீட்டர்ஸ் கொடுத்து கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்களோ அதர் கிளாஸ்ல கூட அத்தனை நம்பர் ஆஃப் பாராமீட்டர்ஸ் கொடுத்து கிரியேட் பண்றதுனால மெத்தட் ஓவர் ரைடிங் சொல்றோம். ஓகேவா? சோ இது நான் என்ன பண்றேன்னா சேம் இப்ப நம்ம இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கிறதே நம்ம இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன்.
see here what I can say. இப்போ ஒரு கிளாஸ் வெஹிக்கல் பேஸ் கிளாஸ் எடுத்துக்கோங்களேன். இந்த கிளாஸ் உள்ள நான் என்ன பண்றேன்னா I can make it like ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால். ஓகே, ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்றேன். ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். இந்த கிளாஸ் உள்ள ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணிட்டு that is called drive. சோ இப்போ இந்த கிளாஸ் பேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இன்னொரு கிளாஸ் that is கொடுத்துட்டு இந்த கிளாஸ் எங்க வந்துட்டு இருக்கிறதுனால we have to use a keyword extends keyword ன்னு கொடுக்குறீங்க. சோ இந்த கிளாஸ் உள்ள நான் இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ண போறேன். void drive இங்க நீங்க எதனா ஒரு பாராமீட்டர்ஸ் பாஸ் பண்ணி int இங்க பாத்தீங்கன்னா see here, observe here, drive function இங்க இருக்கு. இந்த two classes-க்கு relationship develop பண்ணிருக்கிறதுனால இந்த கிளாஸ் உள்ள drive function யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க, இந்த கிளாஸ் உள்ள drive function யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஆனா இதுல உள்ள no parameter இங்க இருக்கு. So same method name with different parameters, then I can call it like a method overriding. Method overriding. For suppose I have created one more function in car extends vehicle, void drive function. So inga difference பாருங்களேன், இங்க difference பாருங்க. இங்க drive function இருக்கு, இங்க drive function இருக்கு with no parameters, இங்க கூட no parameters. Similarly, then we will call it like method overriding. Different parameters நம்ம choose பண்ணிட்டு இருக்கறோம்னா same function name கொடுத்துட்டு method overloading. சிமிலராவே இருக்கணும், மீன்ஸ் அதுல ரெண்டு இருக்கா, இங்க கூட ரெண்டுவே இருக்கா, அங்க ஒன்னு இருக்கா, இங்க கூட ஒண்ணே இருக்கா, அது எதுமே இல்லையா, இங்க கூட எதுமே இல்லையா, அப்ப அது மெத்தட் ஓவர் ரைடிங் ன்றோம். புரிஞ்சிச்சா டிஃபரன்ஸ் ரெண்டுத்துக்குமே? எவ்ரிவன்? Yes, ma'am. We'll see the implementation. So நம்ம ஆல்ரெடி இது இருக்கு இல்லையா, நம்ம சேம் இதே கோடிங்க நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஜஸ்ட் இங்க என்ன பண்றேன்னா இங்க வந்துட்டு பேஸ் கிளாஸ் டிரைவ்டு கிளாஸ் இருக்கு, நான் இங்க ஐஜே எடுத்துறேன். பிகாஸ் நான் சேம் சிமிலரா இருக்கணும்ல. இங்க வந்துட்டு இந்த கிளாஸ்ல void input ஐஜே இருக்கு, void input k இருக்கு. நான் சிமிலராவா காட்டணும்ன்றதுக்காக இந்த ஐஜே எடுத்துறேன். சோ இப்ப பாருங்களேன், ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷன் வித் 2 பாராமீட்டர்ஸ் இருக்கு. இங்க பாருங்க, ஃபங்க்ஷன் வித் சேம் ஃபங்க்ஷன் நேம் தான், இன்புட் இங்க 2 பாராமீட்டர்ஸ் இருக்கு, இங்க ஒரே ஒரு பாராமீட்டர் இருக்கு. அப்ப அந்த மாதிரி அது என்னன்னு சொல்லலாமா? What kind of polymorphism it is? Method overloading சொல்லலாமா? Method overloading ன்னு சொல்லலாமா? Function name, same function name with different parameters. இங்க 2 இருக்கு, இங்க 1 இருக்கு. ஓகே, இப்போ இங்க பாருங்களேன், டிஸ்ப்ளே ஃபங்க்ஷன், இங்க டிஸ்ப்ளே ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. இங்க பாத்தீங்கன்னா டிஸ்ப்ளே ஃபங்க்ஷன் வித் நோ பாராமீட்டர்ஸ், டிஸ்ப்ளே ஃபங்க்ஷன் வித் நோ பாராமீட்டர்ஸ். அப்ப இதெல்லாம் சொல்லலாம் மெத்தட் ஓவர் ரைடிங் ன்னு சொல்லலாமா? பிகாஸ் சிமிலராவே இருக்கு இல்லையா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ஓகே, சோ இப்போ நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா I have created object for my base class. இந்த பேஸ் கிளாஸ்ல நான் வேல்யூஸ் அசைன் பண்றதுக்காக ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். அந்த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி வேல்யூஸ் அசைன் பண்ண போறேன். d டாட் இன்புட் ஃபங்க்ஷன் மூலமா நான் பாருங்க 23, அடுத்தது வந்துட்டு ஒரு 45 அப்படி கொடுத்துட்டேன். சோ இப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது, i வேல்யூக்கு 23, j வேல்யூக்கு 43 அசைன் ஆகும். நான் எப்ப டிஸ்ப்ளே ஃபங்க்ஷன் கால் பண்றேனோ அந்த வேரியபிள் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நான் எனக்கு அந்த i வேல்யூ j வேல்யூ 45 வந்திருக்கு. தட் இஸ் வெல் அண்ட் குட், இது நார்மல் தான். இப்போ டிரைவ்டு கிளாஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி காட்ட போறேன். டிரைவ்ட் d is equal to new derived ன்னு கொடுத்துட்டேன். சோ இப்போ what I will do here is இந்த ஆப்ஜெக்ட் பேஸ் பண்ணிக்கிட்டு d டாட் ஓகே இந்த அந்த derived class ஆப்ஜெக்ட் பேஸ் பண்ணிக்கிட்டு நான் இன்புட் ஃபங்க்ஷன், ஆக்சுவலா 2 கிளாसेसக்கு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு. நான் இன்புட் ஃபங்க்ஷன் இந்த டிரைவ்ட்ல இருக்கு, இந்த இன்புட் ஃபங்க்ஷன் பேஸ்ல கூட இருக்கு. நான் ஒரு வேல்யூ பாஸ் பண்ணும்போது இந்த வேரியபிளுக்கு அசைன் ஆகும், 2 வேல்யூஸ் பாஸ் பண்ணும்போது இந்த வேரியபிள்ஸ்க்கு அசைன் ஆகும். சோ பாருங்களேன், இப்போ நான் இன்புட் 89 ன்னு கொடுத்துட்டேன். இப்போ இந்த 89 எதுக்கு அசைன் ஆகுமா? d டாட் டிஸ்ப்ளே ஃபங்க்ஷன் கொடுக்கும்போது இட் வில் கோயிங் டு அசைன் ஃபார் k வேரியபிள், k வேரியபிளுக்கு அசைன் ஆயிருக்கு. கரெக்ட்டா? அதுவே நான் யூஸ் பண்ற வேல்யூஸ் இந்த d ஆப்ஜெக்ட் மீன்ஸ் என்னது,
derived ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இப்ப 2 வேல்யூஸ் பாஸ் பண்றேன்னு எடுத்துக்கோங்களேன். இப்ப இந்த வேல்யூஸ் எனக்கு இந்த பேஸ் கிளாஸ்ல இருக்கிற வேல்யூஸ்க்கு அசைன் ஆகணும். மீன்ஸ் இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஆக்சஸ் பண்ணணும். பேஸ் கிளாஸ்ல இருக்கிற வேல்யூஸ் derived கிளாஸ் ஆக்சஸ் பண்ணனும்னா you have to specify இந்த display function உள்ள specify பண்ணனும் with the help of a keyword called super keyword. super dot display function. So எப்ப நீங்க இது இந்த கொடுக்குறீங்களோ அப்பதான் நம்மளுக்கு இந்த வேல்யூஸ் அந்த பேஸ் கிளாஸ்ல இருக்கிறதுக்கு அசைன் ஆகும். ஆக்சுவலா இது அசைன் ஆயிருக்கும். நம்ம இது கொடுத்த உடனே நம்மளுக்கு அந்த வேல்யூஸ் அசைன் ஆயிருக்கும். எங்க இந்த இன்புட் ஃபங்க்ஷன் வித் 2 பாராமீட்டர்ஸ் எங்க இருக்கோ அங்க அசைன் ஆயிருக்கும். ஆனா நம்ம டிஸ்ப்ளே பண்ணும்போது நம்மளுக்கு டிஸ்ப்ளே ஆகாது. பிகாஸ் you didn't ask to get the values what it has updated. நம்ம கேட்கல. சோ அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்னா அங்க அப்டேட் ஆயிருக்கிறது கூட நீங்க இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணும்போது வரணும். derived ஆப்ஜெக்ட் கால் derived ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணும்போது ஆல்ரெடி ஸ்டோர் ஆயிருக்கிற வேல்யூஸ் வரணும்ன்றப்ப நீங்க இந்த சூப்பர் கிளாஸ் ஃபங்க்ஷன் மூலமா ஆக்சஸ் பண்ணலாம். இப்ப நான் இப்ப இது கொடுத்திருக்கேன் இல்லையா, இப்ப வேணும்னா ஆக்சஸ் பண்ணுங்க. இப்ப ரன் பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த இன்புட் வேல்யூஸ் நம்மளுக்கு வந்திருக்கும் பாருங்க. I is equal to 100, J is equal to 200. அப்புறமா இந்த K ல நீங்க என்ன வேல்யூ கொடுத்திருக்கீங்களோ அந்த வேல்யூ வந்திருக்கும். வித்தவுட் யூசிங் அந்த சூப்பர் கீவேர்ட் நம்மளுக்கு வந்துட்டு வேல்யூஸ் வராது. இந்த derived ஆப்ஜெக்ட் ஆக்சஸ் பண்ணாது. நீங்க எப்ப அதை யூஸ் பண்றீங்களோ அப்பதான் நம்மளுக்கு ஆக்சஸ் ஆகும். ஓகேவா? புரியுதா? அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா? இது வந்து இனிஷியலைஸ் ஆயிருக்கும். பட் நம்மளுக்கு டிஸ்ப்ளே ஆகணும்னா இந்த சூப்பர் ஃபங்க்ஷன் இங்க கொடுத்தா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு ஆக்சஸ் ஆகும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? புரிஞ்சது மேம். Okay. Still who are not subscribed to my channel, subscribe to my channel and hit the bell icon for more notifications. Do support by sharing, liking and subscribing. We'll meet you with another video. Until then, take care. Bye-bye.